Good morning students. Today now we are discussing about human health and disease lab. Different type of antigen and antibody reaction. Antigen and antibody reaction. Different types of antigen and antibody reaction. The last class பார்த்தோம் antigen antibody interaction reaction. Today now we are discussing about different type of antigen antibody reaction. Antigen antibody reaction நிறைய முறைகள்ல நடக்குது, நிறைய மெத்தட்ஸ் நடக்குது. Precipitation, agglutination, opsonization, phagocytosis, inflammation, cell lysis, etc. நிறைய மெத்தட்ல அதான் different type of antigen and antibody reaction. சண்டை, கத்தி சண்டை, துப்பாக்கி சண்டை, ஓகே கோடாலி சண்டை, கை சண்டை, எப்படியோ பட் அது மாதிரியான ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடியோட ரியாக்ஷன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் precipitation, precipitin or precipitin reaction. First getting precipitin reaction. First precipitin reaction or precipitation. Okay, இங்க reaction between antigen and antibody. இங்க என்ன antigenனா soluble antigen. Okay, soluble கேள்விப்பட்டிருக்கலையா, கரையக்கூடிய soluble antigen and antibody. இப்ப இதனுடைய ரிசல்ட் என்ன சார் கிடைக்குது அப்படின்னா visible precipitin ஃபார்ம் ஆகும். அடுத்து visible precipitate ஃபார்ம் ஆகும் சார். இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பெயர் தான் precipitin ரியாக்ஷன். அப்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுங்க, ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஒன்னு யார் அப்படிங்கிற ஆன்டிஜன். என்ன ஆன்டிஜன்? சாலிபுல் ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடி. அப்ப the reaction between soluble antigen and antibody இதோட ரிசல்ட் உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா visible precipitate ஃபார்ம் ஆகும். visible precipitate. ஓகே, அப்ப the visible precipitate இந்த ரியாக்ஷனுக்கு என்ன பேருங்கறா? ஓகே, அந்த ஃபார்மேஷன் இஸ் கால்ட் precipitate. there is a precipitate reaction. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இதுல ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க பாக்டீரியா, that is antibody, that is antigen to form precipitate. அப்ப இங்க ரியாக்ஷன் between soluble antigen and antibody யோட ரிசல்ட் என்ன? precipitate ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த precipitate ரியாக்ஷனுக்கு என்ன பேரு? that is a precipitate reaction. understand? இதுல antibody that bring about, இங்க இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடி இருக்கு இல்லையா, இம்யூனோகுளோபின். இப்ப the antibody bring about எது சார் அப்படின்னா precipitate or precipitate formation reacting with யாரோட? ஆன்டிஜனோட. அப்ப இன்னொரு பாயிண்ட் எழுதிக்கோ, the antibody formate or formation of, okay, antibody எது சார் formation ஏற்படுத்துது அப்படின்னா that is antibody bring about அப்படி நாம வச்சுக்கோ. antibody bring about எது சார் அப்படின்னு கேட்டா precipitation. or precipitate react with யாரோட? ஆன்டிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது. அண்டர்ஸ்டாண்டா? இதுக்கு ஒரே லைன் தான், antibody that bring about precipitate formation reacting with antigen. ஓகே, அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா precipitate. பொல்யூட்டன் சொல்றோம்ல,
the costly agent of pollution is called pollutant. இங்க precipitin வீல் படிவாக்கல். Okay, then second one is called agglutination. Second one is called agglutination. Okay, agglutination. What is agglutination? Destruction of antigen. இங்க ஒரே லைன் தான். What is agglutination? அதே சேம். இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா soluble antigen கொடுத்திருக்காங்க. இங்க particulate antigen. Insoluble. Particulate antigen react with the antibody to form visible agglutinate. Understand? The particulate reaction between particulate antigen and antibody to form visible agglutinate. அல்லது visible agglutination form ஆகும். அல்லது visible agglutination அல்லது agglutinate. Okay, but in this வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா processக்கு என்ன பேர் agglutination அப்படின்னு சொல்லுவோம். அல்லது யாரோட particulate antigen react with the antibody to form agglutination. இப்போ இங்க அதே சேம் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடி மாலிக்யூல் bring about எதை சார் அப்படின்னு கேட்டா அக்ளூட்டினின் react with யாரோட ஆன்டிஜனோட. அதேதான் இங்க ஆன்டிபாடி bring about precipitate react with the antigen to form என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா கடைசி என்னது precipitin. இங்க ஆன்டிபாடி bring about யாரோட சார் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்றோம் அக்ளூட்டின் react. ஓகேவா? எது சார் அப்படின்னா யாரோட ஆன்டிஜனோட ஃபார்ம் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அக்ளூட்டினின் ஃபார்ம் ஆகும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதுல டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? ஓகே, அப்ப இதுல என்ன சார் கொடுத்திருக்காங்க இங்கேயும் மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே பாக்டீரியா தான். that is antibody that is antibody. இப்போ இது என்ன சார் அப்படின்னா ஆன்டிஜன். அப்ப இங்க என்னது இது particulate antigen, சரி இது particulate antigen, இது antibody. அப்ப ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் visible agglutination ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப இந்த இடத்துல antibody bring about agglutinin react with யாரோட சார் அப்படின்னு கேட்டா ஆன்டிஜன். ஓகே, டவுட் இருக்கா? சரி, ஓகே. தேர்ட் opsonization. the opsonization அப்படிங்கிறது process. opsonization அப்படிங்கிறது process. இங்க opsonin அப்படிங்கிறது one of the antibody. எப்படி immunoglobulin antibody ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, the opsonin அப்படிங்கிறது ஒரு antibody. what is opsonization என்ன சார் மீனிங்? அப்ப opsonizationக்கு இன்னொரு பேரு enhanced attachment. one more question, enhanced attachment. okay, opsonization otherwise called enhanced attachment அப்படினு சொல்லுவோம். ஒன்னு ரெண்டு. அப்ப in this process opsonization அப்படிங்கிறது process. இதுல pathogen is marked. pathogen என்ன பண்ணுதுன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணப்படுது. ஃபார் எதுக்காகனா இன்ஜெக்ஷன் விழுங்குவதற்கு, டிஸ்ட்ரக்ஷன் சிதைத்து விழுங்குவதற்கு பை யாரால பேகோசைட்டிக் செல்லால. அப்ப மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா இது என்னவா செயல்படுது அப்படின்னா பேகோசைட் செல். அந்த பேகோசைட் செல்ஸ் எதுக்காக? ஒன்னு டிஸ்ட்ரக்ஷன், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன். இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் எதர் அப்படின்னு கேட்டா பேத்தோஜன். அப்ப இதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மார்க்டு. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா மார்க்கிங் அடையாளம் காட்டப்படுகிறது. ஓகே, இப்ப நிறைய மேக்கப் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். நீ மேக்கப் நிறைய போட்டிருக்க. இப்ப அதே மாதிரி ஆன்டிஜனுக்கு மேற்பகுதியில ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும், அதுக்கு பேர் opsonization. அப்ப இந்த opsonization என்ன பண்ணுதுன்னா மார்க்டு பேத்தோஜன், அந்த பேத்தோஜனை மார்க்கிங் பண்ணிரும். ஃபார் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டா that is ingested and destruction of pathogen by யாராலன்னு கேட்டா phagocytic cell, WBCL விழுங்குவதற்கு, சிதைத்து வெளியேற்றுவதற்கு. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள். அப்ப in this molecule binding
அப்ப இந்த மாலிகுல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா எந்த மாலிகுல்? ஓப்சனின் அப்படிங்கிற ஒரு மாலிகுல் பைண்ட். ஓப்சனின் அப்படிங்கிறது ஆன்டிபாடி. அப்ப இந்த ஓப்சனின் மாலிகுல் பைண்டிங் யாரோட அப்படின்னு கேட்டா ரிசெப்டர்ஸ் ஆஃப் பேத்தோஜன் இன் தி மெம்பரேன். ரிசெப்டர்ஸ் ஆஃப் பேத்தோஜன். பேத்தோஜனுடைய மெம்பரேன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும். அப்படி என்ன மீனிங்? அப்ப இந்த இடத்துல ஓப்சனின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்டிபாடி. இன் திஸ் ஆன்டிபாடி பைண்ட் வித் தி பேத்தோஜனுடைய சர்ஃபேஸ்ல ஒட்டிக்கிச்சு. அப்ப ஆஃப்டர் ஓப்சனிங் பைண்ட் தி மெம்பரேன், அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும்? the phagocyte is attracted to the யாரோஸ் அப்படின்னு கேட்டா பேத்தோஜன். பேத்தோஜன் அப்படியே கவர்ந்து இருக்கும். அப்ப the opsonization processல பேத்தோஜன் உனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா coated with substance. ஓகே, it is யாரோஸ் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க? substance. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ப இந்த ஓப்சனின் மைக்ரோப் சொல்லிருக்காங்க இல்லையா? ஓகே, அடுத்து ஓப்சனின் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா பேத்தோஜன். and destruction by யாரோட சார் அப்படின்னு கேட்டா பேகோசைட்டோசிஸ். அடுத்து இம்யூன் சிஸ்டம். இது யார் அப்படின்னா WBC தான். ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் மேக்ரோபேஜ் தான் சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப அதுவால் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு அழிக்கப்படுதுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இதனுடைய ரிசல்ட் என்ன சார் அப்படின்னா மோர் எஃபிஷியன்ட் பேகோசைட்டோசிஸ். ஓகே, ஈஸியா அந்த பேகோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிற process நடைபெறும். ஈஸியா என்கல்ஃபிங் பண்ணு யார் அப்படின்னு கேட்டா பேகோசைட்ஸ். ஓகே, ஃபைனலா இருக்குது நியூட்ரலைசேஷன். வாட் இஸ் நியூட்ரலைசேஷன்? நியூட்ரலைசேஷன் என்ன மீனிங்? நடுநிலையாக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கியா? நியூட்ரலை ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ல கடைசியில இருக்கிறது எது சார் அப்படின்னா நியூட்ரலைசேஷன். ஃபோர்த் நடுநிலையாக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கேயும் அதே சேம் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடி. ஆன்டிஜனுக்கும் ஆன்டிபாடிக்கும் ரியாக்ஷன். the reaction between antigen and antibody. ஓகே, அப்ப இன்வால்வ் எலிமினேஷன் அப்படினா சொன்னா harmful effect. அப்ப இது என்ன நடக்குது? எலிமினேஷன். harmful effect. என்ன சார் இங்க இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா எக்ஸோடாக்சின் எஃபெக்ட் ஆஃப் யாசர் அப்படினா பாக்டீரியல் and viral exotoxin by யாரால கேட்டா specific antibody நால. Okay, understand that the neutralization is a process. In this process reaction between and antigen and antibody. Okay, elimination of harmful effect of yada bacterial and viral exotoxin by specific antibody. அப்ப the neutralizing containing antibody is called antitoxin. அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிக்கு என்ன பேருங்கறாம்? that is antitoxin. okay, அப்ப neutralizing antibody is called antitoxin. okay, இப்ப இந்த ஸ்பெசிபிக் ஆன்டிபாடி கேன் ப்ரொடியூஸ்ட் பை யார் சார் அப்படினா கோஸ்ட் செல். இப்ப கோஸ்ட் செல் விருந்தோம்பி செல், the host cell can producing specific antibody. host cell can producing நம்ம it can producing எது சார் அப்படினா antibody. அப்ப what are the uses of antibody? அப்ப in this antibody responds to ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது. யாருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா இங்க இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியல் எக்ஸோடாக்சின். பாக்டீரியல் எக்ஸோடாக்சின். அப்படி இல்ல அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் டாக்சைடு. ஓகே, கரஸ்பாண்டிங் டாக்சைடுக்கு என்ன பண்ண ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன சார்? inactivated toxin.
It is otherwise called inactivated. Inactivated ஆச்சு. Understand? Okay, அப்ப remaining இது இல்லாம வேற என்ன சார் இன்வால்வ் ஆகுது? ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ல பேகோசைட்டோசிஸ் என்கல்ஃபிங் பேத்தோஜன் ஆன் வாயை பொளந்துட்டே இருக்கும். யார்? ஆன்டிபாடி. ஆன்டிஜன் வந்து அப்படியே முழுங்கிரும். என்கல்ஃபிங் தி பேத்தோஜன் பேகோசைட்டோசிஸ். செல் லைசிஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஆன்டிஜன். Okay, then cell lysis, then phagocytosis. Okay, இதெல்லாம் other example for antigen antibody reaction. Okay, thank you.